सब तो पहला चैनल देख रहे 6वीं क्लास के सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 2.2 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਮਝੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਣਨਫਲ ਢੁਕਵੇਂ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ 2.2 ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਤਰਣ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, तो आओ देखते हैं। सब तो पहला तीजे सवाल की स्टेटमेंट जी स्क्रीन के उत्ते तुसीं रकम देख सकते हो। हेठां दित्तियां विच हरेक दा मुल पता करो। ठीक है, ये साडे कोल चार पार्ट जिहड़े ने वो दिते हुए ने 297 गुणा 17 जमा 297 गुणा 3 ये साडे कोल ए पार्ट है। इसी तरह बी पार्ट, सी पार्ट ते डी पार्ट। ठीक है, ये विचों दो सवाल कोई आपां हुण हल करांगे तो उस तो बाद दो जिहड़े दूजे सवाल हुण बचणगे वो तुसीं अपने आप उन्हां दी रकम जिहड़ी है नोट कॉपी ते नोटबुक ते उतार लैणी है तो उन्होंने तुसीं अपने आप बाद दे विच हल करोगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो सब तो पहला आपां पहला सवाल जिहड़ा इसदा देखदे हां। हाँ जी विद्यार्थियों, असीं तीजे सवाल का पहला पार्ट जिहड़ा देखते हैं 297 गुणा 17 जमा 297 गुणा 3। ठीक है, ये जिहड़े दो पूर्ण संख्यावां गुणा हुई ने इन्हां नूं असीं एक पद मन के चलांगे। ये साडे कोल एक टर्म है, उस तो बाद दूसरी टर्म साडे कोल 297 गुणा 3 है। ठीक है, तो पिछले लैसन दे विच आपां ये चीज़ देखी सी कि जदों इस तरह सेम इक्को तरह की जिहड़ी संख्या है वो दो अलग अलग संख्यावां दे नाल गुणा हो रही है फिर पूरा उसका जोड़ हो रहा है तो ये विच आपां इवें कर सकते हाँ कि 297 नूं असीं पहलां सांझा बाहर कढ लईए ते अंदर साडे कोल 17 जमा 3 बच जाए। भाव कि जिहड़े दो संख्यावां जिहड़ियां दो संख्यावां दे नाल 297 गुणा हो रहा सी उन्हां नूं असीं पहलां जोड़ दईए, उस जोड़ नूं 297 दे नाल गुणा करिए तां वी साडे कोल उत्तर जिहड़ा उत्तर दे उत्ते कोई फर्क नहीं पैंदा, साडे कोल सेम जिहड़ा सही आंसर आ जांदा है। या सो इस नूं इवें भी समझ सकते हैं इसनूं कि 297 गुणा 17 ते 297 गुणा 3 दे विच 297 साडे कोल साझा है तो इनू असीं बाहर कढ के लिख सकते हाँ। इस टर्म दे विचों जदों 297 नूं असीं बाहर लिखांगे तो इत्थे पिछे कल्ला 17 बचेगा, फिर जमा का निशान आएगा। उस तो बाद दूसरे पद दे विचों जदों 297 नूं असीं बाहर लिख लांगे तो साडे कोल अंदर सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, इसी तरह असीं इसनूं वापस 17 दे नाल और 3 दे नाल गुणा भी करके तो ये वाले स्टैप दे भी आ सकते हैं। तो हुण इहदे विच आपां सब तो पहलां 17 ते 3 नूं जोड़ांगे, जो साडे कोल उत्तर प्राप्त होएगा फिर उसनूं असीं 297 दे नाल गुणा करांगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये साडे कोल 297 है गुणा 17 जमा 3 साडे कोल 20 है। हुण असीं 297 नूं 20 दे नाल गुणा करके जो भी उत्तर आया वो इत्थे लिख देंगे। 297 नूं 20 नाल गुणा करन ते साडे कोल 5940 प्राप्त हुंदा है। ये ही साडे कोल इस सवाल का उत्तर है। ठीक है जी, 297 गुणा 17 जमा 297 गुणा 3 बराबर 5940। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये असीं देखा कि दो बार सानू गुणा करनी पैनी सी, पहला 297 नूं 17 नाल गुणा करनी पैनी सी, फिर 297 नूं 3 नाल गुणा करनी पैनी सी। ठीक है, पर जदों असीं इहदे ते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का असीं प्रयोग किया तो 297 नूं बाहर साझा कड्ढण तो बाद 17 ते 3 नूं जोड़ के 20 बनिया तो 20 नूं 297 नाल गुणा कीती। सानू पूरे सवाल दे विच सिर्फ एक बार गुणा करनी पई, पहला सानू ये दो बार गुणा करनी पैनी सी अगर असीं डायरैक्ट ही ये क्वेश्चन नूं हल करन दी कोशिश करदे। ठीक है विद्यार्थियों, इस तो बाद असीं इहदा अगला पार्ट जिहड़ा है सी पार्ट वो करांगे। सी पार्ट दे विच असीं देख सकते हाँ साडे कोल है 81,265 गुणा 169 घटाओ 81,265 गुणा 69। तो ये विद्यार्थियों साडे कोल जिहड़ियां संख्यावां ने 81,265 पहला 169 दे नाल गुणा होया फिर 81,265 69 कल्ले 69 दे नाल गुणा होया। तो असीं की करना है जिवें असीं उपर वाले सवाल कीता सीगा असीं इनू लिख सकते हाँ 81,265 नूं
ਸਾਂਝਾ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 169 ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 81265 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 69 ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ये साढ़े कोल 81,265 गुणा 169 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 69 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ठीक है विद्यार्थियों, तो पहले सानू इन्हां दोनों नूं गुणा करना पैना सी, फिर इन्हां नूं गुणा करना पैना सी, फिर उस तो बाद उन्हां नूं असीं माइनस करदे। पर असीं इहदे ते जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वितरण गुण है उन्होंने लगाने तो बाद बड़ी आसानी के नाल इहनूं आपां हल कर लिया। सानू किते भी ज़्यादा कैलकुलेशन जिहड़ी है वो करन दी जरूरत नहीं पई। ठीक है विद्यार्थियों, तो इहो जे जिहड़े भी सवाल ने इसी तरह तुसीं इसदा बी ते डी पार्ट जिहड़ा अपने आप ट्राई करने ने। उहदे विच देखना है ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀ ਤੇ ਡੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ 2.2 ਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਢੁਕਵੇਂ ਗੁਣ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਗੁਣਨਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 738 ਗੁਣਾ 103, 854 ਗੁਣਾ 102, ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੈ 258 ਗੁਣਾ 1008 ਤੇ ਡੀ ਪਾਰਟ ਹੈ 1005 ਗੁਣਾ 168। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਢੁਕਵੇਂ ਗੁਣ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੁਣਨਫਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਖਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾਂਗੇ। तो प्यारे बच्चों, चौथे सवाल का ये पार्ट साढ़े कोल है 738 गुणा 103। ठीक है, तो असी हुण इहदे जाणांगे कि किवें आपां सूटेबल प्रॉपर्टी की वरतों करते हुए आपां इहनूं हल किवें करना है सौखे ढंग दे नाल। तो विद्यार्थियों, इहदे च तुसीं सब तो पहलां ये देखना है कि दोनों संख्यावां दे विचों किहड़ी संख्या है जिहड़ी 100 दे कोल है या 1000 दे कोल है या 10 दे कोल है। तो ये असी देख सकते हैं कि जी 103 संख्या है ये साडे कोल 100 दे कोल है, 100 दे कोल है। असी इहनूं तोड़ के 100 जमा 3 लिख लवांगे। ठीक है, तो 738 तो इवें रहेगा गुणा 103 नूं असी ब्रेक करांगे, तोड़ांगे, इहनूं असी 100 जमा 3 लिख लवांगे। ठीक है विद्यार्थियों, इवें आपां लिख सकते हैं 103 नूं 100 जमा 3, 100 जमा 3 साडे कोल 103 दे बराबर हुंदा है। इस तो बाद हुण असी की करना है, असी ये 738 नूं 100 दे नाल भी गुणा करना है ते 738 नूं 3 दे नाल भी गुणा करना है। ये साडे कोल पहला वाले सवाल जिहड़े तीजे पार्ट दे विच आपां कीते सी उहदे तो बिल्कुल ऑपोजिट चलणगे। ठीक है, उल्टे चलणगे। तो सब तो पहला आपां 738 नूं गुणा करांगे 100 दे नाल, फिर उस तो बाद जो साडे कोल इत्थे साइन है प्लस दा वो यूज़ करांगे, फिर 738 नूं असी गुणा करांगे 3 दे नाल। ठीक है जी, सो 738 नूं अगर 100 दे नाल असी गुणा करते हैं ये तो बहुत सौखे हैं, असी इहदा लिख सकते हैं उत्तर 738 नाल साडे कोल 2 जीरोआं जिहड़ियां वो आ जाणगीਆਂ प्लस 738 नूं जदों असी 3 दे नाल गुणा कर तां ये साडे कोल तुसीं देखोगे 2214 जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो हुण इन्हां दोनों नूं असी अगे जोड़ देंगे। तो 7,73,800 ਦੇ ਵਿੱਚ 2214 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 1 8 ਤੇ 2 10 0 ਤੇ 1 ਹਾਸਲ ਆਏਗਾ 4 ਤੇ 2 6 ਤੇ 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 76014 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, तो ज़्यादा वड्डी कैलकुलेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ छोटी कैलकुलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ छोटी गिनती मिनती ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज कर लिया ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ आंसर तक पहुँच गए। ठीक है, तो ये साडे कोल है 738 ਨੂੰ 103 ਦੇ ਨਾਲ गुणा करन दी ਢੁਕਵੀਂ विधि। ठीक, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਤਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, इस तो बाद असी इस सवाल का डी पार्ट जोड़ा है वो करांगे 1005 गुणा 168। 1005 गुणा 168
68 ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 100 ਜਾਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। तो ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ 1005। तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ। 1005 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 1000 ਜਮਾ 5 ठीक है जी। ਤੇ ਗੁਣਾ 168 ठीक है। तो ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 1005 ਨੂੰ 168 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਨੂੰ 168 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਨੂੰ 168 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇंगे ठीक है जी। तो 168 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 168 ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है विद्यार्थियों। तो सब तो पहला 168 ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 168 ਆਏਗਾ, ਨਾਲ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਸਿਫਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 168 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ। 8 5 40 ਆਏਗਾ। तो 6 5 30 ਤੇ 4 34, 5 1 5 ਤੇ 3 8। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 840 ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1,68,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 840 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,68,840 ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1005 ਨੂੰ 168 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 1,68,840 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਟੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 854 ਗੁਣਾ 102, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 102 ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 100 ਜਮਾ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਰਟ ਹੈ 258 ਗੁਣਾ 1008, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1008 ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 1000 ਜਮਾ 8 ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੁਕਵੇਂ ਗੁਣ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 5ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। 92ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ 50 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। तो टैक्सी ड्राइवर है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। तो ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 40 ਲੀਟਰ ਪਵਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ 50 ਲੀਟਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਇਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 44 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਸਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਚਲੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 40 ਲੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 40 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 50 ਲੀਟਰ
ठीक है जी। इस तो बाद प्रति लीटर पेट्रोल का मुੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 44 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। प्रति लीटर पेट्रोल का मुੱਲ ये है 44 रुपए। ठीक है जी। 40 रुपये पहले दिन, 40 लीटर पहले दिन, 50 लीटर दूसरे दिन, टोटल कितना वो असीं चैक करांगे। फिर उस तो बाद 44 रुपए के हिसाब नाल पूरे का जिहड़ा मुੱਲ है वो साडे कोल कितना बनता है वो असीं इहदे च देखांगे। सो ड्राइवर द्वारा पेट्रोल ते कीता गया कुल खर्च। तो विद्यार्थी ये असी 44 दे नाल गुणा करांगे। किहनूं गुणा करांगे? असी सोमवार ते मंगलवार जिन्ना तेल पवाया गया उस दे कुल नूं। ठीक है जी। 40 लीटर ते 50 लीटर ये कुल तेल हो गया, पेट्रोल हो गया जिहड़ा उसने अपनी टैंकी विच गड्डी दी टैंकी विच पवाया सीगा, और उस तो बाद उन्होंने 44 दे नाल असी गुणा करांगे। तो ये साडे कोल बन जाएगा 44 इंटू 40 ते 50 दा जोड़ जिहड़ा है साडे कोल पूर्ण संख्या 90 बन जाता है। हुण 90 नूं जिहड़ा असी 44 दे नाल गुणा करांगे। ठीक, 0 0 9 चौका 36, 3 हासिल, 9 चौका 36 ते 3 39। ठीक है। सो विद्यार्थियों उसने 3960 रुपए पेट्रोल के उत्ते खर्च किए। ठीक है। इस तरह ड्राइवर द्वारा पेट्रोल ते कीता गया कुल खर्च, पेट्रोल उत्ते कीता गया कुल खर्च 3960 रुपए है। ठीक है जी। ये साडे कोल इस सवाल का हल है। ये आपां सिक्ख्या है किवें असीं इहदे च असीं किहड़ा गुण वरतिया, इहदे च गुणा दा जोड़ दे उत्ते वितरण जिहड़ा है वो गुण असीं इहदे च वरतिया है। इसी तरह अगला सवाल साडे कोल 6वां सवाल इस अभ्यास का है। कोई दुੱਧ वाला दुੱਧ एक होटल नूं सवेरे 32 लीटर दुੱਧ दिंदा है ਅਤੇ शाम नूं 68 लीटर दुੱਧ दिंदा है। जेकर दुੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ 15 रुपए प्रति लीटर है तो दुੱਧ वाले नूं हर रोज़ कितनी राशि मिलती है। ये सवाल भी बिल्कुल 5वें सवाल के वांग ही रलदा मिलता है। उहदे च दुੱਧ की गल की गई, उहदे च पेट्रोल की गल की गई सी, इहदे च दुੱਧ की गल की सी, उहदे च पेट्रोल 2 बार पवाया गया सी, इहदे च दुੱਧ जिहड़ा 2 बार दिता जाता है। ठीक है ना, 2 बार डिलीवर किया जाता है। तो नाल सानूं दुੱਧ का जिहड़ा रेट भी प्राइस भी दिता हुआ है। ठीक है। तो असी देखते हैं बिल्कुल पिछले सवाल के वांग इनू असी हल करना है। तुसी भी नोटबुक ते कोशिश करो कि मेरे तो पहला तुसी हल करके इसका सही उत्तर कढ़ लो। सो असी लिखते हैं हल 6वें सवाल का। दुੱਧ वाला होटल नूं सवेरे जिन्ना दुੱਧ दिंदा है बराबर 32 लीटर। ठीक है। तो इसी तरह दुੱਧ वाला शाम नूं होटल नूं शाम नूं जिन्ना दुੱਧ दिंदा है बराबर 68 लीटर। ठीक है जी। तो प्रति लीटर दुੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ, प्रति लीटर दुੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ। हाँ जी विद्यार्थियों, प्रति लीटर दुੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ साढ़े कोल है 15 रुपए। ठीक है जी। तो हुण असीं ये पता करना है कि पूरे दिन दे विच
ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ 15 ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 32 ਜਮਾ 68 ਲੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 32 ਸਵੇਰੇ 68 ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ 32 ਤੇ 68 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 100, ਠੀਕ ਹੈ। 32 ਨੂੰ 68 ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂਗੇ 100 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। 15 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 1500 ਰੁਪਈਆ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 7ਵਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਕੁਝ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ABC ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 425 ਗੁਣਾ 136, ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 425 ਗੁਣਾ 136 ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ 6 ਜਮਾ 30 ਜਮਾ 100। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 49 ਗੁਣਾ 50 ਬਰਾਬਰ 2 ਗੁਣਾ 50 ਗੁਣਾ 49। ਤੀਜਾ ਹੈ 80 ਜਮਾ 2005 ਜਮਾ 20 ਤੇ 80 ਜਮਾ 20 ਜਮਾ 2005। ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 425 ਗੁਣਾ 136 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 136 ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 6 ਜਮਾ 30 ਜਮਾ 100 ਦੇ। ਤੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਤਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ C ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। C ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੋੜ ਉੱਤੇ ਗੁਣਨ ਦਾ ਵਿਤਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਣਨਫਲ ਲਈ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਪਹਿਲੇ 49 ਗੁਣਾ 50 ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 50 ਗੁਣਾ 49 ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ A ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ C ਸੀ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ B ਬਚਿਆ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2005 ਜਮਾ 20 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 20 ਜਮਾ 2005 ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋੜ ਲਈ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਭਿਆਸ 2.2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਉਤਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੈਂਟੀਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਈ 4 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਂਟੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਓ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਂਟੀਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਵਿਧੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧੀ 1, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਲੈਨੇ ਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈਨੇ ਆ। तो ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। तो ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 5 ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ 20, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਹੈ, तो 5 ਗੁਣਾ 20 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਲਈ ਖਰਚ 4 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 5 ਗੁਣਾ 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो 5 ਗੁਣਾ 20 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ਗੁਣਾ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 5 ਗੁਣਾ 20 ਰੁਪਏ ਜਮਾ 5 ਗੁਣਾ 4 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 100 ਜਮਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਰਾਬਰ 120 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧੀ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵਿਧੀ 2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4 ਰੁਪਏ ਦਾ। तो ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਮਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 20 ਜਮਾ 4 ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕਿ 20 ਜਮਾ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 24 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। तो 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 5 ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜਮਾ 4, 20 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ, 4 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 24 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 120 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਿਤਰਣ ਗੁਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਗੁਣਾ 35 ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ 100 ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। तो 12 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ, तो 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ 10 ਜਮਾ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 35 ਨੂੰ 30 ਜਮਾ 5 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਉਨਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 10, 100 ਜਾਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो 12 ਗੁਣਾ 35 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12 ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 12 10 ਜਮਾ 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 35 ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 35 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੀ गुणा करांगे। 10 नाल गुणा करन ते साडे कोल 350 350 बन जाएगा और 2 नूं 35 नाल गुणा करन ते 70 बन जाएगा। तो 350 जमा 70 ये साडे कोल 420 प्राप्त होवेगा। इस तरह साडे कोल इस सवाल दा आंसर जिहड़ा है वो की बन जांदा है 420 420। इसी तरह अगली उदाहरण साडे कोल है सरल करो 126 गुणा 55 जमा 126 गुणा 45, ठीक है। तो असी ये देखना है सब तो पहला भी असी केड़ा गुण ये प्रयोग कर सकते हाँ। हाँ जी बच्चों, केड़ा गुण ये प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक, असी ये गुणा दा जोड़ दे उत्ते वितरण गुण जिहड़ा है वो प्रयोग दे विच लिया सकते हाँ, ठीक है। तो आओ असी इसका हल देखते हाँ। हल दे विच असी देखते हाँ 126 गुणा 55 जमा 126 गुणा 45, ठीक है। तो दोनों दे विच असी देखा कि 126 जिहड़ा है वो दोनों ही पदां दे विच साझा है। 126 ही 55 नाल गुणा होया है और 126 ही 45 नाल गुणा होया है, ठीक है। तो 126 नूं असी साझा बाहर लिख लांगे, पहले 55 ते 45 का जोड़ करांगे, फिर उन्होंने 126 दे नाल गुणा करांगे, ठीक है जी। सो बराबर अपने कोल 126 गुणा 55 जमा 45 बराबर 126 गुणा 100। 55 ते 45 का जोड़ कितना हो जाएगा? 100 पूर्ण संख्या साडे कोल बन जाएगा। 126 नूं 100 दे नाल गुणा कीता ते साडे कोले 12600 संख्या जिहड़ी है वो बन जाती है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस तो बाद हुण आपां अगले लैसन दे विच अगली अभ्यास ते उहदे सवालां दे नाल फिर मिलांगे। उदों तक सत श्री अकाल।